ہم سب جانتے ہیں کہ کہانیاں سننا تو سب کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی ہماری کہانیاں پسند ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری مزیدار کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ محل میں آج روشنی ہونے کے باوجود بھی ایسے خاموشی تھی جیسے یہاں کوئی آبادی ہی نہ ہو۔ آدھی رات گزر چکی تھی۔ ایک سایہ مختلف کمروں کے آگے سے گزرتا ہوا بالآخر شہزادے کے کمرے میں جا کر رک گیا۔ شہزادہ گہری نیند سو رہا تھا۔ سایہ پٹاری لیے اب اس کے پلنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریب جا کر سایہ رک گیا اور اس نے اطمینان کرنے کے بعد کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا، کمرے کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور پھر اس نے آہستہ سے پٹاری کا ڈھکنا اٹھا دیا۔ ایک خوفناک پھنکار کے ساتھ ایک بڑے سے شیش ناگ نے سر اٹھایا اور سائے نے اس سے سرگوشی کی۔ شیش ناگ، اسی دن کے لیے میں نے چلہ کشی کر کے بڑی مشکل سے جادو کے زور سے تجھے غلام بنایا تھا۔ آج تیری آزادی کا دن آ چکا ہے، لیکن پہلے تجھے اس شہزادے کو ڈسنا ہوگا۔ اس کے جسم میں اس قسم کا زہر داخل کر دے کہ اس کی موت واقعہ نہ ہو، بلکہ اس کے جسم کے سارے اعضاء سن ہو جائیں۔ یہ اپنی مرضی سے حرکت نہ کر سکے، بس آنکھوں سے سب کو دیکھتا رہے، لیکن زبان سے کبھی کچھ بول نہ سکے۔ اس کے بعد میں تجھے اپنے جادو کی قید سے آزاد کر دوں گا اور تو اپنی پیاری ناگن ملکہ کے پاس واپس جا سکے گا۔ شیش ناگ ایک دفعہ پھر پھنکارا اور پھر پٹاری کے اندر سے اپنے پھن کو لمبا کرتے ہوئے شہزادے کے بازو پر کاٹ لیا۔ اس سائے نے جلدی سے پٹاری بند کی اور جلدی ہی خوابگاہ سے باہر آ گیا، جہاں چھوٹی رانی بینش نے اسے اشرفیوں سے بری تھیلی دے کر کہا، ناگی بابا، تم نے کمال کر دیا۔ اب میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں محل سے حفاظت کے ساتھ باہر نکال دوں۔ محل میں تو کوہرام مچ گیا جب خوابگاہ میں ملکہ نے اپنے بیٹے کو ایک زندہ لاش کی طرح دیکھا۔ اس نے روتے روتے اپنے سر کے بال بھی نوچ ڈالے۔ بادشاہ کو بھی اپنے ولی عہد سے بے پناہ محبت تھی، وہ بھی بہت پریشان ہو گیا۔ سارا محل ماتم کر رہا تھا، ہر کوئی شہزادے کی اس حالت پر بہت سوگوار تھا، سوائے چھوٹی ملکہ کے۔ بادشاہ کی 2 بیویاں تھیں، بڑی مہر النساء اور چھوٹی بینش۔ بڑی ملکہ مہر النساء سے شہزادہ پیدا ہوا تھا، جو بڑا ہونے کی وجہ سے ولی عہد تھا، جبکہ چھوٹی ملکہ کے بطن سے ناصر الدین پیدا ہوا تھا۔ ناصر الدین سوتیلا ہونے کے باوجود بڑے بھائی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن چھوٹی ملکہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کے لیے سازشیں کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے بہت مشہور جادوگر ناگی کی خدمات حاصل کرتے ہوئے شہزادے کو شیش ناگ سے ڈسوا دیا۔ اب شہزادے کے کمرے میں سب موجود تھے، سرداروں کے ساتھ ساتھ بادشاہ کے حضور ایک بوڑھا جادوگر بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی شہزادے کے متعلق معلومات حاصل کر رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے سے ملکہ کی رونے کی آواز آ رہی تھی، سبھی شہزادے سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ کونے میں کھڑا شہزادہ ناصر الدین بھی آنسو بہا رہا تھا۔ بالآخر جادوگر نے اپنی آنکھیں کھول کر شہزادے کے بازو پر شیش ناگ کے دانتوں کے نشان کو دیکھا اور اس کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، میں شہزادے کی اس حالت کا سبب جانتا ہوں۔ بادشاہ نے جلدی سے پوچھا کہ بتاؤ۔ جادوگر کہنے لگا، شہزادے کو شیش ناگ سے ڈسوایا گیا ہے، اس طرح کہ یہ زندہ بھی رہے لیکن مردوں کی طرح رہے، ورنہ شیش ناگ کا کاٹا تو چھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ حضور، یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ بادشاہ غصے میں کہنے لگا کہ وہ کون ہے، میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گا۔ جادوگر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اگر میں جان کی امان پاؤں تو ایک بات کہوں۔ بادشاہ نے کہا، ضرور کہو۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے جلدی سے بتاؤ۔ وہ بولا، بادشاہ سلامت، وہ دشمن آپ کی چھوٹی ملکہ صاحبہ ہے، میرا جادو تو یہی بتاتا ہے۔ جادوگر ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، لیکن جلد ہی شہزادہ ناصر الدین نے بڑھ کر غصے سے ڈانٹا، تم بکواس کرتے ہو،
अगर तुम्हारा इल्म सच्चा है तो क्या तुम बहुत सी औरतों के दरमियान उस चेहरे को पहचान सकते हो जिस पर तुमने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है? जादूगर ने एतमाद के साथ कहा कि मैं लाखों और हजारों में पहचान लूंगा, मेरा इल्म झूठा नहीं है। गलत पहचान की तो आपको हक होगा कि तलवार से मेरी गर्दन उड़ा दें। तभी शहजादा कहने लगा कि मुझे तुम्हारा फैसला कबूल है। अगर ये गलती मेरी वालदा ने की है तो मैं वादा करता हूँ कि अब हजूर की बजाय मैं उनको ऐसी सजा दूंगा जिसकी मिसाल हमारे मुल्क में हमेशा याद रखी जाएगी। बादशाह के हुक्म से महल के बाग में अमीरों वजीरों के घरानों की औरतों के अलावा महल की तमाम कनीजों को भी निहायत उम्दा लिबास पहनाकर इकट्ठा किया गया और उनके दरमियान में छोटी मलका को भी शामिल कर दिया गया। बादशाह छोटे शहजादे और जादूगर के साथ बाग में दाखिल हुआ। छोटे शहजादे के हाथ में तलवार थी। बादशाह की आमद पर तमाम औरतें उसकी तरफ मुतवज्जे हो गईं, जिनमें मलका भी थी। बादशाह ने जादूगर से कहा, जादूगर, इन तमाम औरतों में हमारी छोटी मलका भी मौजूद है। अब तुम इनमें से पहचान कर बताओ कि तुम्हारा जादू के इल्म क्या बताता है। जिस चेहरे की निशानदही करता है वो किस खातून का है? जादूगर एक वसी दायरे में मौजूद औरतों को बगौर देखता हुआ बढ़ता रहा। बादशाह और छोटा शहजादे के दिलों की धड़कनें तेज हो रही थी। बिलाखिर वो एक जगह रुक गया और उसने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये है वो चेहरा जिसे मैंने पहचान लिया है, उसी ने ये जुर्म किया है। बादशाह और शहजादे की गर्दनें झुक गईं। बिलाशुबा वो छोटी मलका ही थी जिसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था। बादशाह ने गुस्से में कहा, मलका, जवाब दो कि जादूगर ने तुम्हें पहचान कर जिस इल्जाम का दावा किया है वो सच है। मलका कांप रही थी और पसीने में नहा रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से अपने खुश गले को तर करते हुए कहा, यह सच है बादशाह सलामत। मैं ममता के हाथों मजबूर थी और अपने बेटे को वली अहद बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने शहजादे को शीशनाग से डसवाया था जो नागी के जादू के ज़ेरे असर था। बादशाह ने गुस्से में आकर कहा कि कहाँ है वो बदबख्त नागी, उसे पेश किया जाए। तभी बताया गया कि वो नागी अब नहीं रहा, इसलिए कि शीशनाग ने उसके जादू के असर से आज़ाद होते ही इंतकाम लेने के लिए सबसे पहले उसे डस लिया और वो जलकर ख़त्म हो गया। बादशाह ने ज़मीन पर पाँव मारते हुए गुस्से का इजहार किया तो शहजादे ने कहा कि हुजूर, नागी अगर मर चुका है तो क्या हुआ, हम उस जादूगर से भी तो काम लेते हुए शीशनाग के जहर का तोड़ मालूम कर सकते हैं। हुजूर, शीशनाग के जहर का तोड़ दुनिया में मौजूद नहीं। एक जादूगर ने दोबारा बताया, इस जहर को सिर्फ उसकी नागन मलका ही चूस सकती है जो हर वक्त शीशनाग के साथ रहती है। बादशाह ने परेशानी से कहा कि वो नागिन कहाँ से आएगी, कौन उसे ढूंढ कर लाएगा जबकि खुद शीशनाग उसकी हिफाजत करता है। जादूगर ने जवाब दिया, हुजूर, ये काम तो कोई बहुत बड़े दिल वाला कर सकता है। शीशनाग तमाम दुनिया के नागों का बादशाह है और ताकत का मालिक है। यहाँ से कोसों दूर काला पानी के समंदर में एक चट्टान है जिसके करीब पानी में एक जबरदस्त भंवर मौजूद है। बड़े से बड़ा जहाज भी उसके भंवर से नहीं निकल सकता। उसी भंवर के नीचे शीशनाग का ठिकाना है और वो एक गार में रहता है। उसके चारों तरफ पानी है और सांपों का पहरा भी है जो बेहद जहरीले हैं। बादशाह ने मायूसी से कहा कि वहां तक कौन पहुंचेगा। शहजादे ने जादूगर से कहा कि वो दोबारा अपनी बात जारी रखे। जादूगर कहने लगा, हुजूर, चांद की 14 तारीख को जब चांदनी समंदर के पानी से छिनकर नीचे गार तक पहुंचती है तो उस वक्त शीशनाग के सामने उसकी रानी इंसानी रूप में आकर रक्स करती है। वो औरत के रूप में आने से पहले गार को रोशन करने के लिए अपने मुंह से एक बड़ा सा सुर्ख रंग का मुर्गी के अंडे के बराबर मन यानी मोती निकालकर बाहर रख देती है और फिर उसकी रोशनी में रक्स करती है। अगर कोई पहरे से बचकर गार में इस तरह दाखिल हो जाए कि शीशनाग को उसकी बू न आए और वो मन यानी मोती अपने कब्जे में कर ले तो नागिन मलका उसकी गुलाम हो जाती है और वो जिस तरह चाहे उसे उठाकर अपने साथ ला सकता है। लेकिन नागिन के कब्जे में आते ही शीशनाग के कहर और उसके इंतकाम से बचना बहुत मुश्किल है, जो अपने सांसों के साथ शोले उगलता है। अगर कोई शीशनाग के इंतकाम से महफूज रह जाए तो नागिन मलका को लेकर यहाँ आ जाए और उसे शीशनाग का जहर चूसने का हुक्म दे
تو وہ چونکہ موتی کی وجہ سے حکم ماننے پر مجبور ہوگی تو زہر چوس لے گی۔ یہ زہر بہت خطرناک ہے۔ ناگن ملکہ کے علاوہ اگر کوئی سانپ اگر زخم ہی منہ پر رکھ دے تو اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ زہر چوس لینے کے بعد شہزادہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اندر سے بڑی ملکہ بھی رونے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا، جادوگر یہ بھی بتاؤ کہ اس غار تک پہنچنا اور موتی حاصل کرنا اور شیش ناگ کے انتقام سے محفوظ رہنے کے لیے کوئی ترکیب ہے تمہارے پاس؟ تو جادوگر نے ڈرتے ہوئے کہا، ہے حضور، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنا تمام شاہی خزانہ میرے حوالے کرنا ہوگا۔ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضور، اس کے علاوہ یہ کام ناممکن ہے۔ بیٹا یا خزانہ، دونوں میں سے آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ جلدی فیصلہ کیجئے، اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر لوٹ کر نہیں آئے گا، اس لیے کہ چاند رات آنے والی ہے۔ اگر بیت گئی تو پھر سال بھر آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ سارے ہی وزیر اور امرا وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے تلواریں نکالی لیکن بادشاہ نے انہیں روک دیا۔ بادشاہ کہنے لگا، میرا بیٹا میری آنکھوں کا نور ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو ملکہ بھی زندہ نہیں رہ سکے گی، اور اگر ملکہ نہ رہی تو میں بھی زندہ نہیں رہوں گا۔ دولت ہمارے بیٹے کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ جاؤ سارا شاہی خزانہ لے کر آؤ، لیکن خدا کے لیے ہمیں جلدی سے ترکیب بتا دو جس سے ہمارا بیٹا بچ جائے۔ جادوگر کہنے لگا، حضور، میں تو آپ کا غلام ہوں، مجھے دولت نہیں چاہیے، بلکہ دولت مجھے اپنے لالچی استاد کے لیے چاہیے۔ دنیا میں وہ واحد جادوگر ہے جو سانپ کا روپ دھار سکتا ہے، اور اسی کی مدد سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وہ زمین میں موجود پرانے خزانوں کی تلاش میں رہتا ہے جن پر ناگوں کا پہرا ہے، اس لیے اس کی اکثر جنگیں سانپوں سے رہتی ہیں۔ وہ سانپوں کا ازلی دشمن ہے، لیکن جب وہ سانپ کا روپ دھارتا ہے تو اس کے جسم سے انسانی نہیں سانپ کی بو آنے لگتی ہے اور سانپ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ہم خزانہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جادوگر، اپنے استاد کو ہمارے دربار میں پیش کرو اور اس کے ساتھ ہی ملکہ کو حراست میں لے کر زندان میں ڈال دو۔ اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔ دربار لگا ہوا تھا، درباری موجود تھے۔ بادشاہ نے شاہی خزانہ جادوگر کے استاد کے حوالے کر دیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جادوگر کے استاد کے ساتھ کون بہادر نوجوان اپنی ہتھیلی جان پر رکھ کر اس کے ساتھ جائے گا۔ پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ اپنی جان کو گنوانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اتنے میں چھوٹا شہزادہ کہنے لگا، آپ کو یاد ہے میں نے مجرم کی نشاندہی کرنے پر جادوگر سے کہا تھا کہ اگر اس نے غلط نشاندہی کی تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر اس نے مجرم کو پہچان لیا تو میں خود مجرم کو ایسی سزا دوں گا جو برسوں یاد رہے گی۔ اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا کہ اس مہم پر کون جا کر اپنی جان کی بازی لگاتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی ماں کو مجرم مان کر اس کو سزا دینا چاہتا ہوں۔ ماں نے حسرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا جسے ولی عہد بنانے کے لیے اس نے اتنا بڑا جرم کیا تھا۔ بادشاہ بھی تعجب سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر شہزادے کی آواز دربار میں گونجی۔ اس نے ماں کو مخاطب کیا کہ تم نے ایک ماں کی ممتا کا گلا گھونٹ ڈالا۔ تم نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنانے کے لیے میرے بھائی کو موت کے حوالے کر دیا، اس لیے تمہاری یہ سزا ہے کہ تم زندہ رہو اور میں خود جادوگر کے ساتھ موت کے منہ میں جاؤں گا۔ اب تمہاری ممتا بھی اسی طرح جیل کے اندر تڑپتی رہے گی جیسے بڑی ملکہ اپنے بیٹے کے لیے رو رہی ہے۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ بیٹے کو موت کے منہ میں دیکھ کر ماں کا کیا حال ہوتا ہے۔ وہ دن میں کئی بار مرتی ہے اور کئی بار زندہ ہوتی ہے۔ ماں کہنے لگی، نہیں بیٹے، مجھے قتل کر دو، لیکن میری ممتا پر ایسے تلواریں نہ چلاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ ملکہ نے چیخ کر کہا تو شہزادے نے حکم دیا، ملکہ امی، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو کبھی خود ہی اس میں گر پڑتے ہیں۔ پھر اس نے بادشاہ سے کہا کہ ابا حضور، میں جاؤں گا اپنے پیارے اور بڑے بھائی کو بچانے کے لیے۔ تبھی جادوگر کہنے لگا، سنو شہزادے، میں تمہارے جسم پر ایک تیل مل رہا ہوں، اس سے تمہارے جسم سے سانپوں کی بو آنے لگے گی اور شیش ناگ انسانی بو پا کر ہوشیار نہ ہو سکے گا، اور غفلت میں تم اپنا کام کر جانا۔ اس کے بعد میں بنوں گا ایک اژدہا اور تمہیں اپنے پیٹ میں چھپا کر اندر لے جاؤں گا اور غار کے اندر پہنچا دوں گا۔ آگے تم نے خود موتی حاصل کرنا ہے۔
हाँ, अगर जिंदा बचकर आ गए तो दोबारा तुम्हें शीशनाग से बचाना और नागिन मलका समेत वापस लाना मेरा काम है। जादूगर शहजादे को लेकर काले पानी के समंदर में उतर गया और उस जगह जहां पहुंचा जहां पानी की सतह पर खूनी भंवर मौजूद था। शहजादा अजदहे के पेट में महफूज था और अजदहा भंवर में दाखिल होकर किसी लट्टू की तरह तेजी से घूमते हुए पानी के अंदर ही अंदर चला जा रहा था। गहराई में अजदहा जा रहा था। भंवर का जोर खत्म होता जा रहा था, यहाँ तक कि अजदहा जब तह में पहुंचा तो पानी बिल्कुल साकित हो गया। यहाँ पर एक गार थी, उसके चारों तरफ सब सुर्ख और स्याह रंग के लातादाद सांप पहरे पर मौजूद थे। ये समुद्री सांप थे जिन्होंने अजदहे को देखा तो अपनी जबान में कहा कि बूढ़े बाबा, आज 14वीं की रात है, क्या तुम्हें इल्म नहीं कि शीशनाग अपनी नाग रानी के साथ गार में मौजूद है और आज की रात किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं, ख्वाह वो सांप ही क्यों ना हो। जादूगर ने सांपों की जबान में जवाब दिया कि बेवकूफो, तुम्हें इल्म नहीं कि मैं महानाग देवता का जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ जो शीशनाग को देना है। सांपों ने जवाब दिया कि कुछ भी हो, तुम सुबह से पहले अंदर नहीं जा सकते। इस रात शीशनाग और नाग रानी की खलबत में कोई नहीं जा सकता। आखिर अजदहे ने कहा, ठीक है, मैं सुबह तक इंतजार कर लूंगा, लेकिन बूढ़ा हूँ, लंबा सफर करके आया हूँ, मुझे खार के थाने के अंदर आराम करने की इजाजत तो दे सकते हो। सांपों के एक अफसर ने जवाब दिया, हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे मेहमान हो और नाग देवता का पैगाम लेकर आए हो, गार में दाखिल होकर आराम कर लो। जादूगर अजदहे के रूप में गार के थाने पर जाकर एक कोने में बैठ गया और फिर जब मुहाफिज उसकी तरफ से गाफिल हो गए तो उसने शहजादे को पेट से बाहर उगल दिया। बाहर निकलकर शहजादे ने इस अजीबोगरीब गार को देखा। क्योंकि उसके जिस्म से नागों की बू वाले तेल की मालिश की हुई थी, इसलिए सांपों को उसकी बू ना आ सकी और शहजादा आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गया। वो पत्थरों की ओट लेता हुआ छुपते छुपाते, फिर उसकी नजर याकूत के तराशे हुए एक तख्त पर पड़ी जिस पर शीशनाग मस्ती से झूम रहा था और उसके सामने एक हसीन औरत नाच रही थी, जबकि गार में सुर्ख और मध्यम किस्म की रोशनी फैली हुई थी। शहजादा अपने साथ एक पटारी भी लेकर आया था। साज बजते रहे, शीशनाग मस्ती में झूम रहा था और शहजादा आहिस्ता आहिस्ता रोशन मोती की तरफ रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। साजों की आवाजें पत्थरों में से आ रही थी। जब नागन का रक्स अपने उरूज पर पहुंचा और शीशनाग अपने करीबो जवार से बेखबर हो गया तो शहजादे ने झपटा मारकर नागन का मन उठाकर कब्जे में कर लिया। रक्स रुक गया। नागल मलका ने अपनी आंखों से उस नौवारिद नौजवान को देखा और हाथ जोड़कर कहा कि क्या हुक्म है मेरे आका, मेरा मन तुम्हारे कब्जे में है, मैं तुम्हारी गुलाम हो चुकी हूँ। गार में कोहराम मच गया। शीशनाग ने गुस्से में अपने मुंह से शोले निकालने शुरू कर दिए, लेकिन वो शहजादे पर असरअंदाज नहीं हुए क्योंकि उसके पास नाग रानी का मन था। वक्ती तौर पर शीशनाग बिल्कुल बेबस था। शहजादे ने उस हसीर औरत से कहा कि अपने असली रूप में आकर इस पटारी में आ जाओ। वो एकदम से अपने रूप में आकर पटारी में बंद हो गई। शीशनाग ने इंसानी रूप धारते हुए कहा कि नौजवान, ये गार ही तुम्हारी कब्र बन जाएगी, तुम मेरी मलका को लेकर यहाँ से ना जा सकोगे। शीशनाग गायब हो गया। शहजादे ने जल्दी से पटारी उठाई और भागता हुआ अजदहे के पास आ गया। अजदहे ने पटारी समेत उससे अपने पेट में उतार लिया। बाहर गार के थाने पर अब सांपों के अलावा कई और बलाएं भी पहरे पर मौजूद थी, जो एक पहाड़ नुमा चट्टान को लाकर गार के थाने को बंद कर देना चाहती थी कि अजदहा रेंगता हुआ बाहर आ गया। उसने देखा कि इन बलाओं और नागों के दरमियान शीशनाग भी मौजूद था। जो ही उसकी निगाह अजदहे पर पड़ी तो उसने सवाल किया कि तुम्हारा यहाँ क्या काम था। इस दौरान में बलाओं ने चट्टान से गार का थाना बंद कर दिया। तभी जादूगर अजदहे के रूप में कहने लगा कि शीशनाग, अब क्या फायदा, जो होना था वो हो गया। मैं नाग देवता का यही पैगाम लेकर आया था कि एक इंसान नाग रानी का मन चुराकर उसे कब्जे में करने आ रहा है, लेकिन आपके मुहाफिजों ने मुझे अंदर जाने ना दिया और ये कहकर टाल दिया कि आज की रात कोई अंदर नहीं जा सकता, सुबह ही मुलाकात होगी। शीशनाग ने गुस्से से सांपों से कहा कि तुम लोगों ने ये कैसी गलती कर दी। जादूगर शहजादे को लेकर वापस आ गया। बड़े शहजादे के कमरे में आकर छोटे शहजादे ने पटारी से नाग रानी को हुक्म दिया
कि मेरे भाई के जिस्म से शीशनाग का जहर चूस लो। नाग रानी ने शहजादे के बाजू पर शीशनाग के दांतों के निशान पर मुंह रख दिया और जहर चूसना शुरू कर दिया। बादशाह, बड़ी मलका और वजीर सब बहुत खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। जब बड़ा शहजादा उठकर पलंग से नीचे उतरकर अपनी माँ के सीने से लग गया, छोटा शहजादा कहने लगा कि बड़ी अम्मी, मेरी इल्तिजा है कि इस खुशी के मौके पर आप मेरी माँ की खता माफ कर दें। उन्हें बहुत सजा मिल चुकी है। बड़ी मलका कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। बादशाह ने उसी वक्त छोटी मलका की रिहाई का हुक्म दे दिया। शहजादे ने जादूगर का शुक्रिया अदा किया। जादूगर कहने लगा, शहजादे, तुम्हें अपना वादा याद है कि मैं जो तुमसे कहूंगा तुम मान जाओगे? शहजादा कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, बताओ। जादूगर कहने लगा, नाग रानी का मन मुझे दे दो, मैं इस नागन की मदद से जमीन के अंदर मौजूद तमाम खजानों को हासिल कर लूंगा। शहजादा कहने लगा कि इतनी दौलत का क्या करोगे? क्या शाही खजाना तुम्हारे लिए काफी नहीं? याद रखो कि लालच बुरी बला है, इसे जितनी मजबूती से पकड़ोगे ये गोश्त के अंदर उतरती जाएगी। बेहतर है कि नाग रानी का मन वापस करके उसे आजाद कर दे, हमारा काम हो गया है। शहजादे ने कहा तो जादूगर ने जवाब में कहा, एहसान फरामोशी मत करो, अपने वादे का पास करो। शहजादे ने नाग का मन और नागिन को जादूगर के हवाले कर दिया। आसमान पर बिजलियां चमक रही थी और जंगल में आंधी, कई तनावर दरख्त भी जड़ से उखड़ गए थे। जादूगर खुश खुश पटारी और मन लेकर जंगल में चला जा रहा था कि अचानक एक दरख्त टूट पर उसके ऊपर गिर गया और उसे कुचल दिया। पटारी गिरकर खुल गई और मन हाथ से गिरकर दूर जा पड़ा। नागन मलका ने जल्दी से मन को निगल लिया। उसी वक्त शीशनाग नमूदार हुआ और रानी को आजाद देखकर कहा, नाग देवता की मेहरबानी से हम फिर मिल गए। देखो इस लालची कुत्ते का अंजाम, जिसकी बेइंतहा दौलत अब जमीन के अंदर चली गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।